Good evening to everyone. I hope I'm audible to everyone. Okay, so please make sure that I'm audible. If any doubts, please you can drop a message in the chat section. Okay, and I hope the screen is also visible. So first class nalle ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು ವೆಕೇಶನ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ಚಾಪ್ಟರ್ sorry, I hope I'm audible. Yes, so we are going to discuss only the theoretical part of your all the chapters. Okay, so ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ theoretical chapter ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪ್ರತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನರ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ಅದು ಚಾಪ್ಟರ್ 3 ಮತ್ತೆ ಚಾಪ್ಟರ್ 4. ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಯು, ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. Now we'll come back to the chapter 1 of your mathematics syllabus. Okay, so which goes as relations and functions. So once again, I hope I'm audible to everyone. Okay, yes. Relations, functions. Okay, tumba andre tumba important chapter. Relations antu of course relations and functions you have studied already in your first PUC. Ade continuation agutte. Tumba important chapter. The chapter carries 9 marks in your annual exam. Idr mele ಒಂದು 1 mark question ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು 3 marks question ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 5 marks question ಬರುತ್ತೆ. Okay, so not just marks wise, but ಈ functions ಏನಿದೆ, functions ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೋ concepts they are very very important. ಯಾಕಂದ್ರೆ if you have the knowledge, ಬರೀ marks ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತಲ್ಲ, if you have the knowledge of functions, your entire calculus, okay, calculus ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ, geometry, trigonometry, these are branch. Calculus is also one branch. ನೀವು ಈಗ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಹೌದಾ? ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಇದೇನು ಮೇನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ. This entire calculus is depending on functions. Okay, so derivative yavaga exist agutte if the function is continuous. Okay, when do you say that the function is continuous, many things will come. Idu elladakku first thing you should know what is the function. Okay, so now I'm repeating myself, bari marks goskara antalla, munde baro ella concept gu ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿವೇರ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿಗಿನ್ our chapter. As I said, this carries 9 marks. Okay, yes, so fine, I will break my term here. First we'll see relations. First PUC ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, very recently you have written your exam, you know what is it, so I'll not go much in the depth. Okay, so first starts with Cartesian product. Cartesian product you can define for 2 or more than 2 sets, correct? So ಏನು Cartesian product ಅಂದ್ರೆ, if you have 2 sets A and B, then you have to pair every element of A with every element of B, you will get the ordered pair A comma B. Okay, ಪ್ರತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ A ನ ಪ್ರತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ B ಜೊತೆ ಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಲೀವ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸೆಟ್ ನ ನಾವು ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಫ್ ದರ್ ಆರ್ m ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ A, n ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ B, then how many Cartesian product elements you will get? M into n. Yes or no? Okay, so ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, you are pairing every element of A with every element of B. Suppose I have, say there are 10 elements in A and say 20 elements in B. ಅವಾಗ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ನೀವು ಪ್ರತಿ 10 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರತಿ 20 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಓಕೆನಾ? Suppose I have 2 sets, say A and B. Okay,
suppose A and B. Say this is a set of students. Okay, say this is a set of students. ಏನೋ ಒಂದು 4 ಜನ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. Say it is a set of subjects given in a university. Okay, so ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಮೆನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದರ್. ಅಥವಾ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು PU ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ PU ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಇದೆ, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇದ್ರಲ್ಲಿ 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇದ್ರಲ್ಲಿ 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತವೆ. ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ರತಿ ಎ ನ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಇಂಟು 6 ಇಂಟು 6 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 216. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, A is a student of science. Okay, so pair his subjects. So A will get paired with only science subjects. I'll say B is a student of commerce, pair his subjects. So B ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, commerce subject ಜೊತೆ pair ಮಾಡ್ತೀರಾ, 6 subjects. So ನಿಮ್ದು ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದು ಏನೋ ರಿಲೇಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಏನಿದೆ, ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಐದರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, he's commerce, he's taking commerce subjects, or he's a arts student, he's taking arts subject. So ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಪ್ರತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ನೀವು ಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ದು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ವು. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ದು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ವು. ಈ ತರ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಓಕೆ ಸಾರಿ, ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್, ಐ ಮೀನ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ರಿಲೇಷನ್, ಅಂಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಯಾಕೆ? A you have paired with 6, B you have paired with 6 subjects, C you have paired with 6 subjects. ಇದು ರಿಲೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರ ಜೊತೆ ಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್. ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, so this much you have studied and you have already written the exam also. I will not go much in depth. Then domain. Okay, domain andre enu? Say this is a set A, say this is a set B. Say this is A, B, C, D, E. Say this is 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Under some relation. One relation define ide. Let that relation be anything. Okay. So I'll write here one more 6. What is the domain? Every element of set A which are under relation. A relation nal irlebeku. Set A do. Relation naliro elements na matra domain anta karitivi. And what is range? The range is the set of elements of set B which are under relation. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರಿಲೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ set A ದಲ್ಲಿ ABCD. So this ABCD, so this would be your domain. Range, set B ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇದಾವೆ? 1, 2, 3, 4, 5. 6 ರಿಲೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. So 6 is not your range. Okay, so you know what is domain, you know what is range. And once the statement is given, if sets are given, once a relation is given, okay, once a relation is given where A belongs to set A, B belongs to set B, you know how to write the relation, correct? So with that, we will move on to our second PUC. Okay, tumba important. Relations mele nimge ಒಂದು 3 marks question bande barutte. Okay, yes. So this is all introduction I have written here. If A and B are non-empty sets, then relation R from A to B is a subset of A cross B. A cross B andre eno? Nothing but your Cartesian product. Okay, and relation is always a subset of Cartesian product. Okay, and if relation is built, we say that A is related to B by relation R, and we write ARB. What is the meaning of ARB? A is related to B. Okay, so this is all the introduction I have written here. How do we represent relation R from A to B? Okay, ಈ arrow ಕೂಡ ತುಂಬಾ important. It says that ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಸೆಟ್ ಇಂದ ಯಾವ ಸೆಟ್ ಗೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ A is relate from A to B, you have built the relation. Okay, that arrow mark is also very important. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು arrow diagram ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಗೆ ನೀವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ರಿಲೇಷನ್. Means ordered pair A to B you have taken anta artha. Okay, so few examples I have written here. Say A comma B, A is a brother of B, A is a sister of B, age of A is greater than age of B. Okay, A and B lives in the same locality.
some examples. This you have studied in your first PUC. Okay. Now comes, yes, this also result. Yes. ಡೊಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ KCET. ಚಿಕ್ಕ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ say m elements, okay, m elements, then the number of subsets of A is 2 to the power m. ನೆನ್ಪಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ please always know that don't throw away your first PUC books. First PUC ಮುಗಿತು ಬಿಡು ಅಂತ please don't throw away the books, keep it with you. Many things we are going to continue, and for KCET also. Okay, yes. So if A is a set having m number of elements, then the number of subsets of A is 2 to the power m. ಅದೇ ತರ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು, ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಎಸ್, ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ? m ಇಂಟು n. ಹೌದಾ? ನಾವು ಇಫ್ r is a subset of Cartesian product, then how many elements will be there in the relation? 2 to the power mn. Yes, because if there are m cross n elements, then the subsets will be 2 to the power m cross n. Very important result for KCET as well as your MCQ questions also. Okay. Yes. So this is again domain range. What is this? We saw. Yes. Now comes your second PUC syllabus. Yes. Any doubts still here to anyone? Any doubts to anyone till here? Yes, good evening to all. I guess many people are joining now. Okay, no doubts. Shall we proceed? Okay, fine. We'll proceed then. ಈಗ ನೋಡಿ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೆಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸೆಟ್ 1 2 3 ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನು? ನಲ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ಸೆಟ್. ಹೌದಾ? ನಲ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ಸೆಟ್. ಆಮೇಲೆ the set itself is also always a subset. Correct? ಅದೇ ತರ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು, ರಿಲೇಷನ್ is a subset of, okay, relation is always a subset of Cartesian product. ಹೌದಾ? If A and B are two sets, relation is always a subset of Cartesian product. Yes, so we'll see one by one. First type of relation ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? void relation. Void is nothing but, the meaning of void is empty. Okay, ಇದನ್ನ empty relation ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, null relation ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಅಥವಾ void relation ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. As the name itself says, empty ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ಆ ರಿಲೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. The relation will be empty. Okay, ಅಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. We know that null set is always a subset of Cartesian product. ಹೌದಾ? As null set is always a subset of Cartesian product, for any set A, null set is a relation on A called as empty relation or void relation. ಅಂದ್ರೆ no element of A is related to any element of A. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸೆಟ್ A ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಒಂದ್ ಸೆಟ್ A ಇದೆ, ಈ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎ ಮೇಲೆ. ರಿಲೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾವೆ? ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸರಿನಾ? ಈ ಸೆಟ್ ಎ ಮೇಲೆ ಹೇಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ, ನನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ.
ಓಕೆ, ನೀವು ಹೇಗೆ ರಿಲೇಶನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ರಿಲೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ರಿಲೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅ ನಲ್ ಸೆಟ್. ಈ ತರ ರಿಲೇಶನ್ ನಾವು ವಾಯ್ಡ್ ರಿಲೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್, no element of A is related to any element of A. Okay, if there is only one set. ಅಥವಾ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ no element of A is related to any element of B. Such set is called as what? Null set. Okay, ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಸೆಟ್ A. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ 1 2 3 4 5. ಓಕೆ, so suppose R is a relation defined on A. ಅಂದ್ರೆ A belongs to set A, B also belongs to set A. ಏನಂತ? A minus B equals to 12. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಿಲೇಶನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? A minus B equals to 12 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ರಿಲೇಶನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀರಾ ಯಾವುದು ರಿಲೇಶನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಲೇಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, A ಮೈನಸ್ B ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು? 12 ಬರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ A ಮತ್ತೆ B ಯಾವ್ದಕ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸೆಟ್ A ಗೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಸೆಟ್ A ಏನಿದೆ 1 2 3 4 5. ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದ್ರೆ A ಇಂದ A ಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 12 ಸಿಗುತ್ತೆ? ನೋಡ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದು ಜೊತೆ ಸಿಗಲ್ಲ. 1 minus 2 is minus 1, 1 minus 3 is minus 2, 1 minus 4 minus 3, 1 minus 5 minus 4. ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. If I take 2, if I start subtracting 2 with any number, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸೆಟ್ ನಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 ಅಲ್ಲಿ 2 ನಾನು ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ A minus B 2 minus ಯಾವ್ದೇ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ 12 ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ವಿತ್ 5. ಸಪೋಸ್ ನಾನು 5 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 5 minus 1, 5 minus 2, 5 minus 3, 5 minus 4. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಯಾವ್ದೇ A minus B. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಇದೆ? A ಇಂದ A ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ 1 2 3 4 5 ಇಂದ 1 2 3 4 5. ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು, ಯಾವ್ದೇ ಎರಡು ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು A minus B ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ 12 ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವ್ದು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರೇ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಅ ನಲ್ ಸೆಟ್. That means no elements of A is related to any element of A under the relation A minus B equals to 12. Okay, so this is one example for empty relation. Okay, so ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಟ್ A ಇಂದ ಸೆಟ್ A ಗೆನೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದ್ ಸೆಟ್ ಇಂದ ಬೇರೆ ಸೆಟ್ ಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ A ಏನಿದೆ 1 2 3 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಬಿ ಏನಿದೆ 5 6 7 ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಟ್ ಇಂದ ಸೇಮ್ ಸೆಟ್ ಗೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಟ್ ಎ ಇಂದ ಬಿ ಗೆ. ಓಕೆ, ಎ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ? ಸೆಟ್ ನ 1 2 3 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಿ ಸೆಟ್ ನ ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? 5 6 7 ಅಂತ. ಸರಿನಾ? ರಿಲೇಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ x, y such that x plus y equals to 22. where x belongs to first set, y belongs to second set. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಈಗ ನೀವು x ಅಂದ್ರೆ A ಸೆಟ್ ಇಂದ, y B ಸೆಟ್ ಇಂದ x plus y ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ 22 ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ರಿಲೇಶನ್. ಈಗ ನೀವು A ಇಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು B ಜೊತೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. 1 plus 5 22 ಸಿಗುತ್ತಾ? ನೋ. 1 plus 6 ನೋ. 1 plus 7 ನೋ. ಅದೇ ತರ 2 with anything 22 ನೋ. ಅದೇ ತರ 3 if you add with B element, no, you are not getting 22 anywhere. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? R ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನಲ್ ರಿಲೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಚ್ ರಿಲೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ A is related to any element of B. Such relation is called as void relation. Okay, so I hope this much I am clear with. Next type, universal relation. Okay, yes, as the name itself says, universal. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂತದ್ರಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲ ಬಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ಎಸ್, ಸೊ ವೈಡ್ ರಿಲೇಶನ್ ಸೇಸ್, ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಎ ಇಂದ ಬಿ ಗೆ ರಿಲೇಶನ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಆ ತರ ರಿಲೇಶನ್ ನಾವು ಎಂಟಿ ರಿಲೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎ ಇಂದ ಬಿ ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಎ ನ ಬಿ ಜೊತೆ ನೀವು ಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಪೇರ್ ಸಿಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಪೇರ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಯುವರ್ ಗಿವನ್ ರಿಲೇಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ರಿಲೇಶನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ರಿಲೇಶನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12. ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು. Okay, if they are not satisfying, if the relation remains as empty set, then such a relation is called as empty relation. Okay, yes. Now as I was saying, universal. Universal andre ella bantadralli, hauda, the name itself says. Now what we know, relation is a subset of Cartesian product. ಹೌದಾ, ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ವಿತ್ ಆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ. ಅದೇ ತರ ರಿಲೇಶನ್ ಯಾವ ತರ ರಿಲೇಶನ್ ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದ ರಿಲೇಶನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ. ದ ರಿಲೇಶನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ, then such relation is called as universal relation. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಟ್ ಬಿ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ. ಅಂಡರ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ ಆರ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸಚ್ ಅ ರಿಲೇಶನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ಎಲಿಮೆಂಟು ಎ ನ ಬಿ ಜೊತೆ ಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರಿಲೇಶನ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇ ಸೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ಸೇ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ 12 ಎ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, class 12 of A section. Say B is a set of boys of same class, set of boys of class 12 A section. Okay, ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಸರು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, this is set A, this is set B. A is a set of girls of class 12 section A. B is a set of boys of class 12 section B. ನಾನು ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಂತ, A is a classmate of B ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, A is a classmate of B, where A belongs to set A, B belongs to set B. Now tell me, what is the meaning of classmate? ಎರಡು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ. Now tell me, every girl in the class is a classmate of every boy or no? Yes. Okay, so if I say student 1, student 2, or if I say G1, girl 1, girl 2, girl 3, girl 4, say there are some B1, B2, B3, B4, B5 boys. Okay, can I relate every G1 with every B? Yes, because that particular girl is definitely a classmate of all boys here, because they are both in same class. Yes, similarly G2 I can pair with all B here. G3 I can pair with all B. Similarly G4 I can pair with all B. ಅಂಡರ್ ಯಾವ್ದು ರಿಲೇಶನ್, ಎ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಈ ತರ ನಾನು ರಿಲೇಶನ್ ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ದಿಸ್ ರಿಲೇಶನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಯಾಕೆ, ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ರತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ನ ಪ್ರತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಜೊತೆ ಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈ ರಿಲೇಶನ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಬಂತು, ಪ್ರತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಜೊತೆ ರಿಲೇಟ್ ಇದೆ. ಈ ತರ ರಿಲೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೇಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. I have taken one example here. Okay, so what is universal relation? Each element of A is related to every element of A. ಅಂದ್ರೆ A ಇಂದಾನೆ A ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ A ಇಂದ B ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್. One example I have taken here. ಏನಂತ, suppose A is one set 4, 8, 12.
Suppose B is one more set, 1, 2, 3. Okay, and R is a relation where X is greater than Y, where X belongs to A, Y belongs to B. Okay na? So ಏನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ವಾಯ್ ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ. I have to relate it with y, correct? So this is A, this is B. So this is 4, 8, 12. This is 1, 2, 3. Okay, I have to pair every x with every y. Andre A with B. Okay, now 4 with 1. Is 4 1 greater than 1? Yes. Is 4 greater than 2? Yes. Is 4 greater than 3? Yes. Next element is 8. Is 8 greater than 1? Yes. Is 8 greater than 2? Yes. Is 8 greater than 3? Yes. ಅದೇ ತರ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, 12 1 ಕಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಇದೆ. 12 is also greater than 2. 12 is also greater than 3. Correct? Any other element is remaining? No. You have paired A with B. So you can see that under this relation, ಯಾವುದು x is greater than y. Under this relation, every element of A is related with every element of B. ಹೌದಾ? 4 1 2 3 ಜೊತೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. 8 ಕೂಡ 1 2 3 ಜೊತೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. 12 ಕೂಡ 1 2 3 ಜೊತೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. Every element of A is related with every element of B. So such a relation is called as universal relation. Okay, so I hope I'm clear with this much. Yes, so idu tumba easy. Next, please pay attention. This is where you have to focus. This is the part from where you will get your 3 marks question and your most importantly KCET questions. Okay, relation ನಲ್ಲಿ ಇದೇನ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದೀನಿ ಪೇಜ್, ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೇಜ್. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಏನಾದ್ರು ಅದು MCQ ಆಗಿರ್ಲಿ 3 marks ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೇಸ್. ನಾನು ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಏನೋ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರಪ್ಪ. ಹೌದಾ? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಮ್ದು ಓನ್ ಇಮೇಜ್. ಹೌದಾ? ನೀವು ಮಿರರ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ದೇ ಇಮೇಜ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸಪೋಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೆಟ್ ಎ. ಸಪೋಸ್ ಸೆಟ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ರಿಲೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಎ ಇದ್ರೆ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾವೆ? ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಹೌದಾ? ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾವೆ? ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆನ್ ಸೆಟ್ ಎ. ಓಕೆ, ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾವೆ? ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎ ಇದ್ರೆ ಅದರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ನನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗಲ್ಲ, ಸಿಮೆಟ್ರಿ ನನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಕೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಏನೋ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಿಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ somewhere the ordered pair should be in the form of A, A. Okay, ಇದು ಏನು ನೋಡೋಣ. What reflexive relation says? A relation R is said to be reflexive relation if every element of A is related to itself. Okay, ನೋಡ್ಬೋದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದ್ ಸೆಟ್ ಎ ಇದೆ. ಸೆಟ್ ಎ ಇಂದ ಎಗೆ ನೀವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಏನು? ರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸಚ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಎ and a relation is defined from set A to A. If there is element A, then it should be related to A also. Andre, if there is set A, okay, then if the relation is defined from A cross A, then relation nalli yav tara ordered pair irbeku? 1 1 ಜೊತೆನೆ ಇರಬೇಕು, 2 2 ಜೊತೆನೆ ರಿಲೇಟ್ ಇರಬೇಕು, 3 3 ಜೊತೆನೆ ರಿಲೇಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇರ್ಬೇಕಿದು?
ಎ ಕಾಮ ಎ ಈ ತರ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ನಿಮ್ ರಿಲೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ರಿಲೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಶನ್? A relation is said to be reflexive if every element of A is related to itself. It should be. Okay, itself ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ A ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಏನೇ ಆಯ್ತು, ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಎ ಕಾಮ ಎ ಈ ತರ ನಿಮ್ದು ರಿಲೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. The ordered pair A comma A should belong to relation R for all A belonging to a given set. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. Suppose A is a set which is 0, 1, 2. Okay, and suppose R is a relation defined on A such that 0, 0, 1, 2, 1, 1, 2, 2. Okay, so this is the given relation. Set A na ರಿಲೇಶನ್ ಆರ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಎ ಮೇಲೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಎ ಟು ಸೆಟ್ ಎ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 0, 1, 2. ದಿಸ್ ಇಸ್ 0, 1, 2. ಆರ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದಾವೆ? 0, 0, 1, 2, 1, 1, 2. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಏನಿದೆ? 0. Is 0 related to 0? Yes. You can see the ordered pair 0, 0. Next element of A is 1. Is 1 related to 1? Yes. You can see the element ordered pair 1, 1. Next element is 2. 2 should be related to 2. ಆ ತರ ordered pair ಇದೆಯಾ? ಹೌದು ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಇದಾವೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಎ ಕಾಮ ಎ ಇರಬೇಕು, related to itself ಇರಬೇಕು. Then we call a relation as reflexive relation. Okay, so I'll write one more example here. Say A is a set. Okay, say A is a set 1, 2, 3. Say R is a relation of ordered pairs A comma B such that A equals to B for A and B both belonging to the set A. ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಸೆಟ್ ಎ ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಶನ್ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಇದೆ? ಎ ಇಂದ ಎ ಗೆನೆ ಡಿಫೈನ್ ಇದೆ. ಯಾವ ತರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು? ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಟು ವೇರ್ ಯುವರ್ ರಿಲೇಶನ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್? ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಎ. ಎ ಇಸ್ 1, 2, 3. Again A is 1, 2, 3. Okay, so you have to write a relation which is satisfying A equals to B. So I will take the first element 1. 1 should be equal to B. When it is possible, when 1 equals to 1, correct? So I'll get the ordered pair 1. Can I pair 1 with 2? No, 1 is not equal to 2. Can I pair 1 with 3? No, 1 is not equal to 3. Adhe tara next ordered pair I'll get 2, 2. Next ordered pair I'll get 3, 3. Other will not satisfy, correct? So ee relation aitu. ಯಾವ್ದು ರಿಲೇಶನ್ ಇದು? A equals to B. Now let us check, is it reflexive? R ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಫೈನ್ ಇದೆ? A ಮೇಲೆ, ಹೌದಾ? A ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ? 1. Is 1 related to itself? Yes, 1, 1 is there. Is 2 related to itself? Yes, 2, 2 is there. Next, is 3 related to itself? Yes, 3, 3 is there. ಹಾಗಾದ್ರೆ A, B ಅನ್ನೋ ರಿಲೇಶನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಯ್ತಾ? ಹೌದು. ಓಕೆ, R is reflexive. This is the meaning of reflexive. Suppose ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಿಲೇಶನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಸೇ A equals to 0, 1, 3 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ ಡಿಫೈನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 0, 0, 0, 1, 0, 3, 3, 3 ಈ ತರ ರಿಲೇಶನ್ ಇದೆ. ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ 0 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಸ್ 0 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್? ಎಸ್. 3 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಸ್ 3 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್? ಎಸ್. ಆದ್ರೆ 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಸ್ 1 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್? ನೋ. ರಿಲೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ 1, 1 ಇಲ್ಲ. ಈ ತರ ರಿಲೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಶನ್. I hope this much is clear to everyone.
ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲೂ ನೋಡಿದೀವಿ. ಸಿಂಪಲ್ ನಮ್ದು ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಹೌದಾ, ಏನ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡೋಣ. A relation R is said to be symmetric relation if and only if. This IFF stands for if and only if. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡಬಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ನೀವು ಎ ಇಂದ ಬಿ ಹೋದ್ರು, ಬಿ ಇಂದ ಎ ಬಂದ್ರು ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಫ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್? ಹಿಂಗ್ ಹೋದ್ರು ಅಥವಾ ಹಿಂಗ್ ಬಂದ್ರು ನಿಮ್ದು ರೂಟ್ ಒಂದೇ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ if A comma B belongs to relation R, then B comma A should also belongs to relation R. Such relation is called as symmetric. ಅಂದ್ರೆ A related to B ಇದ್ರೆ B related to A ಕೂಡ ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ A comma B ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಉಲ್ಟಾ B comma A ಅನ್ನೋ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಕೂಡ ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಆ ತರ ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ 7,9. ಲೆಟ್ ಆರ್ ಬಿ ಅ ರಿಲೇಷನ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆನ್ ಸೆಟ್ ಎ ಆಸ್ 7,9 ಅಂಡ್ 9,7. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಿದೆ ಸೆಟ್ 7,9 ಇದೆ. ಆರ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸೆಟ್, ಐ ಮೀನ್ on the set A, that is A to A, such that 7,9 ಅನ್ನೋದು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಇದೆ, 9,7 ಅನ್ನೋದು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಇದೆ. ಸರಿನಾ? ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, A, B ರಿಲೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಒಂದ್ ರಿಲೇಷನ್ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ತಗೊಂತೀನಿ, ಯಾವುದು 7,9 ರಿಲೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ ಉಲ್ಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಿ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಬಿ ಇದ್ದಿದ್ ಬಿ ಎ ಆದ್ರೆ ಇದೇನಾಯ್ತು 9,7 ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಕೂಡ ರಿಲೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಇದೆಯಾ? ಹೌದು ಇದೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇದರಿಂದಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಲ್ವಾ, 9,7 ಇಂದಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ 9,7 ಇದೆ, 9,7 ಇದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಉಲ್ಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 7,9 ಆಗುತ್ತೆ, 7,9 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಯಾ ಅದು ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಹೌದು, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರಿಲೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ 7,9 ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಕೆನ್ ಐ ಸೇ ದಟ್ ದಿಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್? ಎಸ್. ಸೊ ಕೆನ್ ಐ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್? ಎಸ್. ಸಾರಿ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಸೇಸ್? ಇಫ್ A, B belongs to R, then B, A must and should belong to R. Then it is symmetric. Otherwise it is not. Okay. For example, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದೇನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ 10 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ 10 ಅಂತ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ, ಸೊ 7,10 ಅಂತ. ಸರಿನಾ? ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಬರೆಯಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಏನಿದೆ 7,9. 7,9 ಇದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಇರ್ಲೇಬೇಕು, 9,7 ಇದೆಯಾ? ಇದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಏನು, 9,7. 9,7 ಇದ್ರೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು, 7,9 ಇರ್ಬೇಕು. ಇದೆಯಾ? ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ 7,10. 7,10 ರಿಲೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಕ್ಕೆ, 10,7 ಇರ್ಬೇಕು. ಇದೆಯಾ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನಾಯ್ತು, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್. ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ಬೇಕು. ಒಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಸೇಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಟು ಎನಿವನ್? Any doubts to anyone? ಈಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ಲಿ, ಎಸ್, ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್?
Okay, no doubts. Fine. I'll move on to the next one. Yes, symmetric ಗೆ say ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ say ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಇದೆ, say ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ say ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, say R is defined on the set A from A to A. Suppose R is defined as say A is a set of family members of siblings. Okay, ನಾನು ರಿಲೇಷನ್ ಏನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, A is a sibling of B ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬ್ರದರ್ ಆರ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ A is a sibling of B. Okay, if I start pairing, suppose there is one pair A comma B, andre A is a sibling of B. Now see here, when A is a sibling of B, definitely B will be a sibling of A only, no? Because sibling anta ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, brother sister ಅಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರು, ಹೌದಾ? If A is a sibling of B, definitely B is a sibling of A. Yes, say there are members like A, B, C, D like this. Okay, if A is related to B, definitely B is sibling of A. Yes, like that your ordered pairs will come. So can I say that it is a symmetric relation? Yes, because if AB belongs to relation R, BA also belongs to relation R. Okay, so ಈ ತರ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್. ಈಗ ಅದನ್ನೇ ನಾನು A is a set of girls ಅಂತ ಬರ್ದು B is a set of boys in a family. Okay, in a family ಅಂತ ಬರ್ದು R ನ ರಿಲೇಷನ್ A is sister of B ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ A ಅನ್ನೋದೇನು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, B ಅನ್ನೋದೇನು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ರಿಲೇಷನ್ ಏನ್ ಬರ್ದೆ ನಾನು, A is a sister of B. ಓಕೆ, ಸೇ ಸಪೋಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ A, B. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೆನಿ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗ್ತೀನಿ. A is a sister of B. A ಅನ್ನೋದು ಫೀಮೇಲ್, B ಅನ್ನೋದು ಮೇಲ್, ಹೌದಾ? ಫೈನ್, A, B ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು R. ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು B, A ಬರೆದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ B be a sister of A? No, B is a male. Correct. So B cannot be sister of A. So B, A does not belong to R. So it is not a symmetric relation. Okay, ಯಾಕೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, A ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, B ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. A is a sister of B. Then B cannot be sister of A because B is a male person. Yes, so it is not a symmetric. A, B ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ B, A possible ಇಲ್ಲ. Okay, so this is the meaning, symmetric relation. Next, any doubts? Next, okay, transitive relation. ಈಗ ನೋಡಿ, ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಬರುತ್ತೆ, 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಏನಂದ್ರೆ a relation R is said to be transitive if and only if A, B belongs to R, B, C belongs to R, implies A, C belongs to R. ಅಂದ್ರೆ A, B ಇದ್ದು B, C ಇದ್ದು A, C ಇದ್ರೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರ ಅರ್ಥ A ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು B ಇದ್ದು B ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು C ಇದ್ರೆ A ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು C ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಈ ತರ ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸರಿನಾ? ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು B ಮತ್ತು ಇದು B ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. A ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ A ಇಂದ B ಹೋದ್ರಿ, B ಇಂದಾನೆ ನೀವು C ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ ಬರ್ಬೇಕು, A ಇಂದ C ಗೆ ಹೋಗಕ್ ಬರ್ಬೇಕು. A ಇಂದ B ಗೆ ಒಂದ್ ರೋಡ್ ಇದ್ದು B ಇಂದ C ಗೆ ಒಂದ್ ರೋಡ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ A ಇಂದ C ಹೋಗಕ್ಕೆ ರೋಡ್ ಇರ್ಲೇಬೇಕು, ಅಂದ್ರೇನೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ A, B belongs to R,
B comma C belongs to R, then A comma C should belong to R. Then it is called a transitive. Okay. Say for example, A ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಇದೆ. ಏನು 1, 2, 3. R ಅನ್ನ A ಮೇಲೆನೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, A ಇಂದ A ಗೆ. ಓಕೆ. ಯಾವ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್. ಯಾವ ತರ ರಿಲೇಶನ್ ಇದೆ? 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2, 2. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಸರಿನಾ? ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ? ಸೇ 1, 2 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನು 1, 2 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು A, B ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ B, C ಅಂದ್ರೆ 2 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು. 2 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಒಂದು ಯಾವ್ದಿದೆ? 2, 3 ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 2, 3 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು R. Then what I have to check for AC? A ಅನ್ನೋದು 1 ಇದೆ, C ಅನ್ನೋದು 3 ಇದೆ. I have to check for 1, 3. Is it belonging to relation R? Yes. ನೋಡ್ಬೋದು 1, 3 ಇದೆ. So I can say that A, C belongs to R. Is it transitive? Yes. Okay. Not necessary ಇದನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ? 1, 2 ತಗೊಂಡ್ವಿ. A, B. B ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ತಗೋಬಹುದಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಯಾವ್ದಿದೆ? 2 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಇದೆ 2. ಸೊ 2, 2. ಎಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ A, B ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ C. ಸೊ ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಫಾರ್ AC. A ಏನಿದೆ? 1 ಇದೆ. C ಏನಿದೆ? 2 ಇದೆ. 1, 2 ನಿಮ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. 1, 2 ನಿಮ್ ರಿಲೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು, ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. 1, 2 is there. So A, B ಇದ್ದು, B, C ಇದ್ದು, A, C ಇದೆ. So it is called as transitive. Okay. So which ordered pair I started with? 1, 2. You can start with 2, 3 also. I can start with 2, 3 also. Suppose I start with 2, 3 belongs to R. So idu AB ಆದ್ರೆ B ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ತಗೋಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? B ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು? 3 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. 3 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. 3 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಯಾವ್ದೇ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 90% ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೋ ರಾಂಗ್. 90%. ಓಕೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಾಗ A, B ಇದ್ದು B, C ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೌದಾ? ಆದ್ರೆ A, B ಇದ್ದು B ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಯಾವ್ದೇ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ಏನ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ? 2, 3 A, B ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. A, B ನ ನಾನು ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? 2, 3 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕು? ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಗೆ B, C. ಅಂದ್ರೆ 3 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ 3 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಾನು ಹೇಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ಏನು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ 3 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಫಾರ್ 2, 3 ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. Similarly, if you take 1, 3, if I take 1, 3 is your AB. Okay. Then B, C should start from 3. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. So it is transitive for 1, 3 also. And for 2, 2 we checked. 2, 2 we checked. It is transitive. Okay. So always remember, transitive ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ? AB ಇದ್ದು BC ಇದ್ರೆ AC ಇರ್ಲೇಬೇಕು. Okay, I'll give you one more example. Say, am I audible? Okay. See here, when do we say that
ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀತೀನಿ. ಸೇ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ A, B such that A is greater than B. Okay. Say R is defined on the set. ಚಿಕ್ಕ ಸೆಟ್ ಇಡೋಣ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. 1, 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ, ಅಥವಾ 1, 2, 3. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎ, ಬಿ ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ತರ? ಎ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಟು ವೇರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್, ಎ ಟು ಎ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ. ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಬಿ, ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಸಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಸಿ ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ದೊಡ್ಡದು, ಬಿ ಚಿಕ್ಕದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ದೊಡ್ಡದು, ಸಿ ಚಿಕ್ಕದು. ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಸಿ, ರೈಟ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಸಿ ಅನ್ನೋದಾಯ್ತು. ಎಸ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಬಿ, ಬಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಸಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಸಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಎ, ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್, ಬಿ, ಸಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎ, ಸಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೈ ಲಾಜಿಕ್. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಬಿ. Is 1 greater than 1? No. Is 1 greater than 2? No. Is 1 greater than 3? No. Next, we'll start with 2. Is 2 greater than 1? Yes. Is 2 greater than 2? No. Is 2 greater than 3? No. Next, is 3 greater than 1? Yes. Is 3 greater than 2? Yes. Okay. Iga, nodi. So 3 is not greater than 3. If I take 1, A, B, which is say 2, 1. Then I need B, C. B, C ಅಂದ್ರೆ B ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಬಟ್ B ಏನಿದೆ? 1 ಇದೆ. 1 ಇಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ 2, 1 ಗೆ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3, 1. A, B. ದೆನ್ B, C. B ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. B ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ it should start from 1. Is there any element starting from 1? No. So it will be transitive. Next, if I take 3, 2 as A, B, then I want to take B, C. So B andre 2 ide. 2 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ. ಯಾವುದು? 2, 1 ಇದೆ. Correct? So 2, 1. So AB is there, BC is there. I have to check for AC. AC ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? 3, 1 ಆಯ್ತು. Correct? So is 3, 1 present in the relation? Yes, 3, 1 kuda ide. So for all ordered pairs, it is transitive. Okay. So now 3, 2 togondu 2, 1 togondre idantu satisfy aitu. And here it is not starting from B, so it will be transitive. Okay. So simple terms nal helbekandre A, B ordered pair iddu B, C ordered pair idre A, C ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಆವಾಗ ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎ, ಬಿ ಇದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿ, ಸಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಬಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎ ಬಿ ಚೆಕ್ ಇದ್ದು ಬಿ ಸಿ ಕೂಡ ಇದ್ರೆ ಎ ಸಿ ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಎ ಬಿ ಇದ್ದು ಬಿ ಸಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೌದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ? ಓಕೆ, say you one story. Okay, this I use in every class actually. A ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಿ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ರು ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ರು ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸಪೋಸ್ ಸಾರಿ
Yes, okay. Suppose A is a person, suppose you are the A person. Suppose B is a person, say he is a thief. Say he is a thief. Okay. Suppose B ಒಂದ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. This A person sees person B stealing the things. Okay. A person ಗೆ ಗೊತ್ತು B thief ಇದಾನೆ, ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಓಕೆನಾ, ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ. ಬಿ ಗೆ ಯಾವಾಗ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಅ ಜಡ್ಜ್. ಓಕೆ, ಎ ಅನ್ನೋದು ನೀವು, ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಕಳ್ಳ, ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಜಡ್ಜ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎ ಬಿ ರಿಲೇಟ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಎ ಬಿ ನ ನೋಡಿದಾನೆ ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋದು, ಸರಿನಾ? ಆದ್ರೆ ಬಿ ಸಿ ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಬಿ ತಾನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು? ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಹೌದು ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಈ ಜಡ್ಜ್ ಎ ನ ನಂಬುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರೂವ್ ಆದ್ರೇನೆ ನಂಬುತ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಜಡ್ಜ್ ನಂಬಬೇಕು. ಜಡ್ಜ್ ಯಾರಿಲ್ಲಿ? ಸಿ. ಓಕೆನಾ? ನಂಬಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನಂಬುತ್ತಾರೆ? ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಹೌದಾ? ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಕೊಂತಾನೆ? ಅವ್ನು ಒಪ್ಕೊಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೂಫು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಏನು ಪ್ರೂಫೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೂಫೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಹೇಳಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಮನೇಲೂ ಏನು ಪ್ರೂಫ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವ್ನ್ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಬಿ ಜಡ್ಜ್ ಮುಂದೆ ಏನು ಪ್ರೂವೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪ್ರೂವೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬಟ್ ಕಳ್ತನ ಆಗಿದ್ದಂತೂ ನಿಜ. ಹೌದಾ? ಯಾವ್ದು? ಎ ಸಿ ಅಂತೂ ನಿಜ. ನೀವು ನೀವು ಜಡ್ಜ್ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕಳ್ತನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಆಗಿರೋದಂತೂ ನಿಜ. ಹೌದಾ? ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಳ್ತನ ಆಗಿರೋದು ನಿಜ. ಎಸ್, ನೀವು ಎ ಬಿ ನ ನೋಡಿದೀರಾ, ಎ ನೀವು ಜಡ್ಜ್ ಮುಂದೆ, ಸಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರೂಫ್. ಬಟ್ ಕಳ್ತನ ಆಗಿರೋದು ನಿಜ. ಹೌದಾ? ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಈ ಬಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅದ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಿ ಒಪ್ಕೊಂತ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೂಫ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಥೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್. ಸೇಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಲಾಜಿಕ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ? ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ಗೆ ಎ ಕೊಮ ಬಿ ಇದ್ದು, ಬಿ ಎ ಕೊಮ ಸಿ ಗೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿ ಕೊಮ ಸಿ ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಬಿ ಕೊಮ ಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಯಾಕೆ? ಬಿ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರೇ ಇಲ್ಲ, ನಮಗ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಸೇಸ್. ಫೈನ್. ಲೈಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್, ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಏನು ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್? A relation R is said to be equivalence if it is simultaneously reflexive, symmetric and transitive on A. ಅಂದ್ರೆ a relation which is reflexive ಆಗಿರ್ಬೇಕು, symmetric ಆಗಿರ್ಬೇಕು, transitive. If it satisfies all three, then it is called as equivalence. Okay. Last, identity. The relation IA. Okay, I ಅನ್ನೋದೇನು? Sorry, identity. Okay na? We know that identity is nothing but 1. If you take 1 with any number, the number remains same. Yes. So I into A. So IA, where A comma A, all elements are A comma A only. Prati element A comma A form nalli idre ಆ ತರ ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so every element in the relation is in the form of A comma A. Such a relation is called as identity relation. Okay. Next, this is not there for your syllabus. Next is functions. Functions we'll see in the next class. Okay. So what all we saw today? Relation andre ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ already. Domain, range, number of ordered pairs in relation 2 to the power m cross n. Next, types of relations. ಒಂದು empty, ಒಂದು universal, reflexive, symmetric, transitive. ಈ ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದ್ರೆ ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆನ್ ದೀಸ್ 3 definitions only you are going to get 3 marks question. Fine. So I'll stop for today here.
In the next class, we will see function. Tomorrow, about tomorrow, we will let you know later. Okay. ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂತೀನ ಇಲ್ವಾ ನಾಟ್ ಶೋರ್. ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಲಿಂಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸರಿನಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇನ್ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್ ಟು ಎನಿವನ್? Any doubt to anyone? Okay. So if anybody has doubt, you can stay and you can ask your question. Otherwise, the class is over. You can leave the class. Okay, I guess nobody has any doubt. Fine, I'll end the class. See you all in the next class. Okay. Keep practicing as I have told in the last class. ನೀವೇ NCERT ತಗೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. You can watch our videos also from Sankalp Learning Solutions app. Okay, so start solving.